اسٹیج لیو کر دیجیے. بہت شکریہ. اچھا ہمارے پاس جی مسلم بھائی کو ایڈ کریں گے. جی مسلم بھائی 5 منٹس کا ٹائم آپ کے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی میں میری بات کو ایک شعر سے شروع کروں گا. ایک شعر بولنا چاہوں گا, کیا اجازت ہے؟ کوئی اچھا سا ہو تو وہ نا یار, کوئی غیر اخلاقی شاعری کر دیں پھر فائدہ نہیں ہوگا نا. لائیو ہے اس وقت ہم. نہیں غیر اخلاقی نہیں ہے, چلے اچھی ہے, سنا دیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, سنا دیں آخر میں آپ سنا کو دیں. سمجھ میں آ جائے گا. اچھا کس سے میری الفت کے جو مرکوم ہے سارے, آدیکھ تیرے نام سے موسوم ہے سارے. اچھا شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہو اب تک, شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہو اب تک, ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے. سب واہ جرم واہ. میری ذات سے منسوب ہے محسن, سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن, کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہے سارے. واہ 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 واہ. اب بتائیے اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح میں خود کرنا چاہوں گا. یہ میں لائیو ڈیبیٹ میں میں بول رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی حقیقت ہر عقل مند انسان کو معلوم ہے. ہر عقل مند انسان کو معلوم ہے. عقل مند. اچھا ٹھیک. جی عقل مند صحیح. جو عقل رکھتا ہے. اور ٹھیک. جیسے آپ بھی ان کے بارے میں جانتی ہے, لیکن آپ لوگ خاموش رہتے ہیں, آپ کا ظرف بڑا ہے. یار یہ چلے اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھیں وہ جی ذاتیات والی بات تو ایک اور ہوتی ہے نا, لیکن اب یہ پالیسی بیس جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ تو بات کرنی پڑتی ہے. اب یہ اس وقت جو ہیں, ایک طرف پہلے ہوتا تھا کہ ایک طرف ہم آرتھوڈاکس مسلمان کھڑے ہوتے تھے اور دوسری طرف سیکولر اور انجینئر صاحب کھڑے ہوتے تھے. ایک طرف قیام پاکستان کے لیے حوالے سے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو رائے رکھتے تھے کہ یہ اسلامی ملک ہے. دوسری طرف سیکولر اور انجینئر صاحب کھڑے ہوتے تھے جو کہتے تھے نہیں, قائد اعظم نے سیکولر پاکستان بنایا تھا. اب مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ قادیانی اور انجینئر صاحب ایک طرف کھڑے ہیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے مجموعی عقائد کے خلاف ہو, اس میں دوسرے طرف دو فریق نظر آتے ہیں, دو یعنی کہ پارٹنر نظر آتے ہیں. ایک پارٹنر ڈیفرنٹ ہوتا ہے, دوسرا ہر بار انجینئر محمد علی مرزا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ کیسے بندہ اس چیز کو ایکسپلین کرے؟ جی آپ نے یہ بات تو صحیح کہی, لیکن انجینئر صاحب کا صحابہ کو برا کہنا یہ تو کوئی پہلی بات نہیں نا. اب تو وہ قادیانیوں کو بھی فیور کرنے لگے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہر دفعہ دوسری پارٹی چینج ہوتی ہے, جو پارٹنرشپ میں ہوتی ہے, ایک طرف یہی کھڑے ہوتے ہیں صاحب. جی ٹھیک ہے مسلم بھائی, آپ کی بات آ گئی. جی بہت شکریہ. جی باقی اتنا ہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو. بہت شکریہ. چلے تھینک جی یو. ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اکنالج اسلام بھائی کہاں گئے؟ اکنالج اسلام بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسر بھائی, علیم باجی, کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد کیا للہ. حال ہے جناب آپ کا؟ الحمدللہ. میں نے سوچا آج بڑا اسپیشل پروگرام ہے تو ہم جو ہے تھوڑا سا کیوں نہ جوائن کر لیں. اور جی موسٹ ویلکم جناب. جی اور تو بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہے انجینئر صاحب کو, اور یہ فرنٹنگ جو ہے, جو شیلڈنگ ہے, میں کہوں گا علی بابا صاحب کی, پیار سے ان کو بلاتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرابلم یہیں پہ آ رہی ہے, جیسا کہ کیسر بھائی اور ہم باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہم نوٹس کر رہے ہیں the thing that ہر جگہ پر انجینئر صاحب کیوں نظر آئے. کبھی انسان کہیں ایک جگہ پہ کہتے ہیں نا غلطی سے پھنس جاتا ہے, کبھی یو اینڈ اپ in a place where you shouldn't be, تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, benefit of doubt ہے. لیکن بار بار ایک پیٹرن دکھنا, جو کہ میں نے ریسنٹلی بھی بار اپنی اسپیسز میں, اپنے ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں, سو یہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ حق ادا کریں, اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر پہ جو ہے عمل کر کے اس چیز کو ریکٹیفائی کریں. حالانکہ ہم کسی کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے, لیکن ظاہری چیز پہ فتویٰ تو لگا سکتے ہیں نا, ان دا سینس کی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ پورا ایک پیٹرن ہے جو موڈس آپرینڈی چل رہا ہے پورا, کہ پہلے آپ ویڈیو بنے گا کسی بھی اینٹی اسلامک فورس کا, اور اس کے بعد نیچے کمنٹ آئے گا, کمنٹ کے بعد جو ہے اپریسیشن آئے گی, اپریسیشن کے بعد سٹل ورڈز میں جو ہے اس کا اپنے ویڈیوز میں ذکر ہوگا, اور اس کے بعد اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ شیئر ہوگا. سو ایوری ون کین سی دیٹ. سو کوئی بھی اتنا جو ہے نا وہ عقل کا اندھا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اب ہم مجبور ہیں, مطلب دل بھی روتا ہے, جیسے کہ عامر بھائی نے بھی اسٹارٹنگ میں بولا کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب ہمیں یہ ایسے پروگرامز کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی بھائیوں سے سوال کرنے بیٹھ جائیں. تو اٹ از ایکچولی ہرٹنگ اس. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, جب میں نے
हम सब ने एक ग्रुप बनाया था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने मुसलमान भाइयों के लिए माइक ओपन करना पड़ेगा अपोजिंग एंड पे रहने। सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट वी हैव टू लिव इन दिस रियलिटी। जी नहीं, ऐसा ही है जनाब, हमने कभी ईमान यूनिट के प्लेटफॉर्म से कभी किसी मुसलमान को डिस्कस नहीं किया। ये दूसरे साहब हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, पहले गामदी साहब थे और अब ये हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रहता खामोश रहने का, कि अगर हम इल्हाद के ख़िलाफ़ बात करें, अगर हम उन नज़रियात पे बात करें जो जिनके मुल्हिदीन के साथ इत्तफाक है, जैसे कादियानियत और इल्हाद, आप इसको जुदा नहीं कर सकते हैं, ये बड़े ऑब्वियस कनेक्शंस हैं। तो उन पे हम बात करें कि दूसरी तरफ एक डिक्लेयर्ड मुल्हिद है और सारा कुछ, लेकिन अगर उन्हीं नज़रियात को जो सेकुलर नज़रियात हैं, जैसे मेरी स्ट्रीम होती है कि योरिज्म वर्सेस इस्लाम, तो उसमें सेकुलरिज्म भी है, तो फिर इंजीनियर साहब को हम क्या महज डिस्कस इसलिए ना करें कि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, जबकि काम सारा वही कर रहे हैं। यही वजह है कि हमें इनको डिस्कस करना आज पड़ रहा है, जैसे पहले गांधी साहब को किया था, कि आप जब असूल तय कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर कौन इंसान आता है कौन नहीं आता, इट डजंट मैटर। तो फॉर दैट रीज़न वी हैव टू डिस्कस हिम, कि मुसलमानों को कम से कम ये तंबीह रहे, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे कि ये वो आदमी है जो कभी भी इस्लाम के जो पॉपुलर नज़रियात हैं उनके साथ नहीं खड़ा होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर से कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल ही लेता है। यानी हज़रत इमाम मालिक से ये कोट करना कि जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सबसे इख्तलाफ किया जा सकता है, विच इन मैनी वेज इज़ ट्रू, लेकिन उसके लिए भी जो फाउंडेशन है वो बहरहाल दीन नहीं देनी है कि आप किन बुनियादों पे किसी से इख्तलाफ करते हैं। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि इख्तलाफ कर सकते हैं, का मतलब ये है कि कोई भी और गलत हो सकता है। वो कोई भी और गलत हो सकता है तो उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्यों शामिल नहीं है? कितनी दफ़ा हुआ हो कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कोई गलत बात कही हो और उसके बाद माजरत कर ली हो, जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, कभी उस चीज़ पे माजरत की? कभी भी नहीं। ये कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमका रहे हैं, माजरत की? कभी भी नहीं। एक लंबी लिस्ट है, बंदा कहाँ कहाँ तक जाए। अपने जो साथ लोग हैं इब्तदाई, यानी कि आप कह लें बहुत क्लोज सर्कल के, अगर वो इब्तदाई नहीं भी हैं तो उनके बारे में कहना कि ये मेरे हक चार यार हैं, और कुछ को कहना कि ये मेरे अशरा मुबशरा हैं, और कुछ को कहना कि ये मेरे साथ, ये 313 मेरे साथ होंगे। तो इंसान को शर्म आनी चाहिए। अभी पिछले वीडियो में फरमा रहे थे कि मुझे, मेरे जो स्टूडेंट्स मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग छोड़ के जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये क्या जहन है इस आदमी का? ये जहनी तौर पे ये कोई इसका एक ही है कि वो लोग हैं, ये मतलब उस हद तक चला जाए कि अल्लाह फैसला कर दे कि इसे कलम उठा लिया गया है कि ये जहनी तौर पे फिट नहीं है, इसकी यही बख्शिश है, तो वो जिबोगरीब हरकतें करने पे आ गया है। ये पाकिस्तान की जो है 298 वगैरह, इसमें ये लिखा हुआ है कादियानियों के मुतालिक कि वो जो इस्लामी इस्लाहात जो कि मखसूस हैं इस्लाम के साथ, वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी कि आप, जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने अपने ख़ानदान वालों को वो अहले बैत कहता है, अपने साथियों को सहाबा कहता है, मना आप नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ कादियानियों के लिए मना, इसकी एक फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करे कि कोई और इंसान अगर अपने साथियों को कह रहा है कि ये मेरे अशरा मुबशरा हैं, ये मेरे हकचार यार हैं, मुझे छोड़ के जाने वाले ऐसे ही हैं जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग छोड़ के जाते थे, और हमसे तो कोई है कि हम खामोश बैठ जाएं। क्यों खामोश बैठ जाएं भाई? कि हमने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? हमने हजर के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर नहीं होना क्या? हमसे भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारे सामने ये इंसान इस तरह की ये हरकतें कर रहा था, क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ भी नहीं अगर कर सकते थे तो उम्मत को कम से कम तुम आगाह तो कर सकते थे। तो इसलिए बोलना जो है वो जरूरी है। जी, मैं कैसे भाई, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा। आई नो आप लोगों के पास टाइम बड़ा कम है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियर साहब, जो उनको लोग सुनते हैं, वो लोग उनको इसलिए सुन रहे थे, और उनका एक मतलब मॉरल जो ग्राउंड ये था, वो ये था कि हम हर एक को इख्तलाफ करने की जो है ना वो छूट देते हैं। बट जितना मैंने इनको मतलब इन जिनके जो उनके सोकल स्टूडेंट्स हैं, इनको एनालाइज किया है, कैसर भाई आपको लास्ट टाइम याद होगा मैंने एक्स पे एक थ्रेड लिखी थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट। लिटरली मुझे वो लेबल लगाए गए हैं कि मैंने ऐसे फिरकों के नाम भी नहीं सुने थे जो मुझे मतलब बताया गया, यहाँ तक कि मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी एफिलिएट तक कर दिया गया इनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से। आई मीन आप तो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि यानी आपके नजदीक इंजीनियर साहब के अगेंस्ट कोई भी बंदा उठ के बोले तो वो फिरका वाराना माइंड रखता है, वो फिरका वारियत फैला रहा है। दिस इज योर रियलिटी। आप जो हैं, जो नारा लेके उठे थे कि हम सबको इख्तलाफ करने का जो है ना वो हक देते हैं, आप उस नारे पे भी नहीं बैठते, हमेशा लेबल लगा देते हो। आप लेबलिंग के अगेंस्ट थे, फलाना देवबंदी मुफ्ती, फलाना ये मुफ्ती, फलाना वो आदमी, फलाना ये है, आप ये हो, आप वो हो। आई मीन आप लोग अपने ही मॉरल स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतरे। जी कैसे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्विकली चलेंगे हमने कॉलेज की तरफ, और जो लोग कह रहे हैं कि स्टेज पे जगह नहीं है, तो बिल्कुल थोड़ी देर में जगह बन जाएगी।